Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, നമ്മളിന്ന് ഒരു റിവിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Laundry and linen services. ലോണ്ടറി ആൻഡ് ലിനൻ സർവീസ് പഠിച്ചോ എല്ലാവരും? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം. വേണ്ട ആവശ്യമുള്ളവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയെടുക്കുക. അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ആരും ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ട. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: the most preferred and frequently used linen material. The most preferred and frequently used linen material in hospital is dash. The most preferred and frequently used linen material in hospital is dash. The most preferred and frequently used linen material in hospital is dash. Okay. Second question: the laundry and linen services should be typically located on dash floor. The laundry and linen services should be typically located on dash floor. The laundry and linen services should be typically located on dash floor. Third question: which are the advantages of outsourcing in a laundry service? Which are the advantages of outsourcing in a laundry service? Which are the advantages of outsourcing in a laundry service? Which are the advantages of outsourcing in a laundry service? ഏതൊക്കെയാണ്? ഒരു 3 അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണുള്ളത്. ആ ഒരു 3 അഡ്വാൻറ്റേജസ് എഴുതാം കേട്ടോ. ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ വരാം. Okay, next question ചോദിക്കട്ടെ. Okay, expand PPE. Expand PPE. Expand PPE. Okay, next, fifth question. Dash is the process in which used linen should be collected. Dash is the process in which used linen should be collected from. Used linen should be collected from each department and separated. Dash is the process in which used linen should be collected from. Used linen should be collected from each department and separated. Then sixth question: which is the best method for washing of linen in hospitals? Which is the best method for washing of linen in hospitals? Which is the best method for washing of
linen in hospitals? Which is the best method for washing of linen in hospitals? Okay, seventh question. What are the different types of laundry collected? 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 ഒരു 4 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒരു 4 ടൈപ്പ് എഴുതണേ. What are the different types of laundry collected? ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ വരാം? 4 എണ്ണത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്നവ ഉണ്ടാവാം, ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെ? അങ്ങനെയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ വരാം. അപ്പൊ 4 എണ്ണവും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോണ്ടറി കളക്റ്റഡ്? ഓക്കെ, eighth question. Which factors are considered? Which factors are considered the administrators? Which factors are considered the administrators while selecting a laundry service? While selecting a laundry service. Which factors are considered the administrators while selecting a laundry service? Which factors are considered the administrators while selecting a laundry service? ഒരു 3 points ഉണ്ട്. ഒരു 3 points നോട്ട് ചെയ്യാം ട്ടോ. Okay, next question പറയട്ടെ. കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരുടെയും? ഓ ഇല്ല, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ഒന്ന് തമ്പിട്ടെ. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു. Okay, 9th question. Which steps are included in the processing of soiled linen? Which steps are included in the processing of soiled linen? Which steps are included in the processing of soiled linen? Which steps are included in the processing of soiled linen? ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുഴുവൻ എഴുതാട്ടോ. ആദ്യം ഏത് സ്റ്റെപ്പാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ ഓരോ ആരോ ഇട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയേ. ഒരു സർക്കുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ഓരോന്നും ആരോ ചെയ്ത് എഴുതാട്ടാ. 7th question ആണോ ചോദിക്കുന്ന കാരുണ്യ? ആ 7 പ്രോസസ്സ്. ആ ഒരു 7 പ്രോസസ്സ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടാ. ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. വിട്ടുപോയ ഭാഗം നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് തെറ്റിച്ച് തന്നിട്ട് ആ ഒരു അരോ മാർക്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഓർഡർ തെറ്റിച്ച് തന്നിട്ട് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടാ. ഒന്ന് വേഗം എഴുതിയ ആ ഒരു 7 പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആരോട്ട് എഴുതിയേ. എല്ലാവരുടെയും ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് കമ്പിടാം കേട്ടോ.
കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? Okay. Then 10th question. 10th question. Issuing of linen and linen circulation. Issuing of linen and linen circulation. Issuing of linen and linen circulation is controlled by different units such as wards, operation theatre, etc. is called the dash. Issuing of linen and linen circulation is controlled by different units such as wards, operation theatre, etc. is called the dash. ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടാ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആവണോ കേട്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ. Okay. Then 11th question. Every hospital needs to have dash sets of linen for each bed. Every hospital needs to have dash sets of linen for each bed. Okay. Okay, ആണോ question? Okay. Then 12th one. One set of linen is equal to dash. 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 Okay. Next question ചോദിക്കട്ടെ. 13th question. What are the major challenges? What are the major challenges? What are the major challenges? What are the major challenges that faces by a laundry department? That faces by a laundry department. What are the major challenges that faces by a laundry department? ഏതെങ്കിലും ഒരു 3 ചലഞ്ച് എഴുതി നിങ്ങൾ. ആകെ 5 ചലഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ 3 എണ്ണം എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും 3 എണ്ണം ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാവും. ആ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 3 എണ്ണം എഴുതി. ഏതൊക്കെ ചലഞ്ച് ആണ് ഒരു ലോണ്ടറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു 3 പോയിന്റ് എഴുതി. ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ക്രിയേറ്റ്. Okay. Then 14th question. What are the classifications of hospital linens? 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 Hospital linen എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു 4 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് പഠിച്ചില്ലേ? ആ 4 എണ്ണത്തിന്റെ പേരൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേ. അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ആ പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ലിനൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ലിനൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഏത് ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നേരെ തിരിച്ചും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് പഠിക്കുക. ഓക്കെ അല്ലേ? Okay. Last question.
Issuing of linen and linen circulation. Issuing of linen and linen circulation is usually controlled by issuing of linen and linen circulation is usually controlled by central room is called dash. Usually controlled by central room is called dash. Central room is called dash. Central room is called dash. Okay. Then second തരാം. ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വേഗം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചേ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 10th question ആണോ? Issuing of 10th question കേട്ടോട്ടാ. Issuing of linen and linen circulation is controlled by different units. It's controlled by different units such as wards, operation theaters, etc. is called dash. Okay ആണോ? ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ആൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദ മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ്ഡ് ലിനൻ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റലീസ് ഏതാണ്? കോട്ടൺ അല്ലെ. ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിനൻ മെറ്റീരിയൽ ആണ് കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. Then second question, the laundry and linen services should be typically located on ground floor. Very good, ground floor ആണ്. Then third question, which are the advantages of outsourcing in a laundry service? ഏതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. More cost effective. More cost effective solution. Then Increases the efficiency and productivity of our facility and improved quality of care. Okay, very good. മൂന്നെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കെയർ പ്രൊവൈഡഡ്, മോർ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ, ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അവർ ഫെസിലിറ്റീസ്. ഈ മൂന്നെണ്ണവും ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതായിരിക്കും ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചെണ്ണം ഉള്ളതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. ചെറിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then fourth question, expand PPE. എന്താണ്? പേഴ്സണൽ protective equipment. Very good, personal protective equipment. Then fifth one, എന്താണ്? Dash is the process in which used linen should be collected from each department and sorted and separated. So എന്താണ് ആൻസർ? sorting ആണ്. Very good, sorting. Then sixth question, which is the best method for washing of linen in hospital? Very good, mechanized laundry service. അല്ലെ, മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് mechanized laundry service. Then seventh one, what are the different types of laundry collected? ഏതൊക്കെയാണ്? Very good, used linen, infected linen, infected linen theater and theater linen. അല്ലെ, നാലെണ്ണമാണ്. used linen, soiled linen, infected linen and theater linen. Then eighth one, which factors are considered the administrators while selecting a laundry service? ഏതാണ്? ഏതൊക്കെ factors are? Service quality, pricing, equipment used. Very good. Okay, very good. Service quality, reputation of the service and pricing, equipment used. The മൂന്നും ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. Then ninth one,
which steps are included in the processing of soiled linen? ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത്? Sorting. Sorting. Fluicing, disinfecting, disinfecting, washing, extracting, conditioning, ironing, pressing, folding. Okay, very good. Sorting വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൂയിസിങ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്റ്റിംഗ്, then washing, extracting, conditioning, ironing, pressing and folding. ഇത് ഓപ്ഷൻസ് തെറ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓർഡർ തെറ്റിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാനായിട്ടും പറയും. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. Then 10th one, ഇത് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആണ്? വെരി ഗുഡ്, ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം. കാരണം അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ ലിനൻ സർക്കുലേഷനും എന്തിലൂടെയാണ് എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? എന്താ? ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ലിനൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന്റെ, എവരി ഹോസ്പിറ്റൽ നീഡ്സ് ടു ഹാവ് എത്ര സെറ്റ് വേണം? 6 sets of linen, അല്ലെ? ഫോർ ഈച്ച് ബെഡ്, ഓരോ ബെഡിനും 6 സെറ്റ് ഓഫ് ലിനൻ വേണ്ടി വരും. 12th, 1 set of linen എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് ഇവിടെ? ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലിനൻ എന്ന് പറയുമ്പോ വെരി ഗുഡ്, 1 sheet plus 1 pillow cover, അല്ലെ? 1 sheet 1 pillow cover ആണ്. Then 13th question, what are the major challenges that faces by a laundry department? എന്തൊക്കെയാ? ഹൈ കോസ്റ്റ്, high cost, HAI, ഹോസ്പിറ്റൽ അക്യൂർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ. പിന്നെ ഏതൊക്കെ വരാം? laundry machine, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ലോണ്ട്രി മെഷീൻ, അല്ലെ? പിന്നെ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? ലോസ് ഓഫ് ലിനൻ ഓർ തെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് വരുന്നത്? ഫേസസ്, ചലഞ്ചസ് ആണ്, അല്ലെ? ലോണ്ട്രി സർവീസ് ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ചലഞ്ചസ് ആണ്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു ഭാഗം. Then 14th question, what are the classifications of hospital linens? ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? General purpose linen, patient linen, ward linen, operation theatre, labor and procedure linen. Patient linen, operation theatre, labor room, then procedure room linen. ഈ 4 എണ്ണത്തിന്റെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം. അതിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ലിനൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതാണെന്ന് കൂടി നോക്കാം കേട്ടോ. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളവയുടെ ഏതൊക്കെയാണ്, പേഷ്യന്റ് ലിനനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. Then 15th, issuing of linen and linen circulation is usually controlled by a central room എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സെൻട്രൽ റൂം ആവുമ്പോൾ അവിടെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ലിനൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മളൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളെ തന്നെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിവിഷൻ പോലെ വെച്ചത് കേട്ടോ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ചാപ്റ്ററിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ നോട്ട്സ് ഒന്ന് കയ്യിൽ കരുതുക. അപ്പോ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചത് അതിനും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് എക്സാമിന് പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചാപ്റ്ററിന്റെ നമ്പർ ആണോ ചോദിക്കുന്നേ? 4th മോഡ്യൂളിലെ 3rd ചാപ്റ്റർ ആണ്. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലുള്ളത്. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലാണോ? നെയിം ആണോ? ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സർവീസ്. ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സർവീസസ്. ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സർവീസ് നിങ്ങളുടെ എത്രയാണ്? 26 ആണ് മാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. മാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ ഇതുപോലെ പഠിച്ചു തരണം മാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേണ്ട, അന്ന് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം തീരുമാനിക്കും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഉള്ള ദിവസം തീരുമാനിക്കും. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am.